تو آپ دیکھیں کم سے کم 1 درجن گاڑیاں ہوتی ہیں، ان سب کے پاکستان میں ہر جگہ سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس ہے. آپ اسٹیل میں لے لیں، وابدہ لے لیں، پی آئی اے لے لیں، آپ افواج پاکستان کو لے لیں، رائے ونڈ لے لیں، بھلے آپ افواج پاکستان کو لے لیں، آپ جوڈیشری کو لے لیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس لے لیں، پنجاب کے لے لیں، آپ جس کا بھی لے لیں. میں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان از ابو. وہاں پہ کوئی پارٹی واٹی نہیں چلتی، وہاں پہ کوئی قیادت نہیں، وہاں پہ کوئی میری وابستگی اور وفاداری نہیں. میں ہاشمی صاحب اس کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ کرے کہ آج ہم تینوں بھائیوں میں اتفاق ہو جائے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس وقت جو موجود ہے، جو بڑے لیول پر عوام کے خدمات کے حوالے سے جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، مخلص نہیں ہے. اللہ کرے آپ بھی مان جائیں، ابھی جان صاحب بھی مان جائیں. کیوں بھی بھائی میں نے ابھی کچھ ایک رپورٹ رکھی ہے، 12 لاکھ روپیہ روز کا صرف وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس پہ، ابھی گورنر ہاؤس پہ بھی آپ نے سن لیا، اور ویسے بھی دوسرے صوبوں میں بھی آپ کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ کے صدر صاحب بھی روز کا 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ روز کا 10 لاکھ روپیہ روز کا جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے ایوان صدر میں. 12 لاکھ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں قابل عزت ہے، بڑا احترام کرتے ہیں، وزیر اعظم ہے ہمارا بڑا احترام ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس عیش و آرام کی زندگی میں گزاریں، یا جو ہماری عوام جو ہے وہ کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے؟ اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو تھینک یو ویری مچ، اور میں بڑا خوش ہوں آج کے حق صاحب آپ نے بڑا ہوم ورک کیا ہے، وہ بڑی ڈیٹا بنائی ہے وچ از ویری گڈ. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بعثت ایک مسلمان کے جب دور عمر فاروق دیکھتے ہیں، دور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھتے ہیں، حضرت علی کا دیکھتے ہیں، عثمان کا دیکھتے ہیں، صدیق کا دیکھتے ہیں، تو ان تمام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. لیکن جب دستیاب صورتحال کو دیکھتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک بات کہی کہ 1 لاکھ اتنے اسکوائر فٹ، 1,20,000 اسکوائر فٹ، آسان زبان میں کچھ 7 یا 14 یا 21 20 25 کنال ہو سکتا ہے. اب میں اگر کہوں کہ 20 لاکھ کو ہم کہیں گے سینکڑوں کنال، 20 کنال تو چھوٹی تھی، 20 لاکھ کو ہم کہیں گے جناب فقط 18,000 پاؤنڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ اس وقت ابھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو اتنے اخراجات ہیں، ایک تو سیکورٹی کے معاملات ہیں، ایوان صدر کو سادگی کا نمونہ ہونا چاہیے، یا وزیر اعظم ہاؤس کو بھی. میں حبیب جان صاحب ایک سیکنڈ دوبارہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کے معاملہ جو ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا لیکن اب میں آپ کو کہوں، لیکن اس تمام باتوں کے باوجود اب ایک موقع ہاتھ آیا ہے ہمارے. اگر بتا دوں 73 مالی کام کر رہے ہیں، 175 ملازمین ہیں جنہوں نے اس وزیر اعظم ہاؤس. دیکھیں سر حق صاحب میں آپ سے عرض کروں، ایک عرض کروں کہ جو ہمارا یہ ڈرائیور طبقہ یا مالی کا طبقہ ہے، تو میں دیکھوں 73 مالی کم، ان کو 730 ہونا چاہیے. جتنی ہریالی ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، آکسیجن فریش ملے گی، انسان کی عقل کام کرے گی. ہمیں جو بات کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، دیکھیں نہیں جو کنسلٹنٹ کے نام پر اس وقت ضیاء ہو رہا ہے اس ملک میں، پاکستان میں، کنسلٹنٹ کے نام پر، بیوروکریسی کی الگ تللوں کے نام پر ایک مالی فقط 5 6 7 ہزار سے زیادہ نہیں لیتا، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نہیں سرکاری، وہ سب ملا کے 12 لاکھ بنتا ہے. آپ 12 لاکھ نا آپ یہاں پر آئے کہ جناب کے پاکستان کی جو نچکاری کے اندر ماضی میں، یا آپ مشرف کا دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو یا نواز شریف کا دور ہو، جتنی کنسلٹنسی کے نام پر اربوں خربوں کا ضیاء ہوا ہے اس کی آپ بات کریں. ہم مالی اور ڈرائیور کے پیچھے کیوں بات کرتے ہیں؟ اب آئیں، اس وقت ایک طبقہ ہے، ہمیں موقع ملا ہے، 12 لاکھ کی بات، ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ جناب کے سب سے پہلے اس وقت سر میں آخری بات کروں گا سر صاحب پلیز، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس ایک طبقے کو موقع ملا ہے کہ سب سے پہلے چیف جسٹس جناب چودھری موہت افتخار صاحب کٹوتی کریں اپنی گاڑیوں کے اسکواڈ میں، اپنے خرچوں میں. وہاں سے اگر عمل شروع ہوگا تو سب مجبور ہوں گے. یقین جانیے کہ یہ پاکستان میں شروعات ہوئی. اب ایک میڈیا کا اینکر وہ بولتے جی میں تو 9 لاکھ روپے لوں گا پروگرام کرنے کے، وہ کہے جی میں 90,000 لوں گا، اس کے 9 لاکھ کے ایویز جیو ARY اور ادر چینلز، وہ جناب جو 10 پیسے کی چھالیاں وہ 4 روپے کی بیچ رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میڈیا کو آپ تنقید کا ہر ایک کو کٹوتی کرنی پڑے گی. مگر اب دیکھیں نا اسمبلی میں کہا گیا کہ بڑے بڑے چینل ٹیکس نہیں دے رہے. میں گزارش کر دیتا ہوں، ہم سب چور ہیں. بالکل وہ بالکل چوری کی بات کریں. میں مالی اور جو چپراسی وغیرہ ان کو فوکس نہیں کر رہا. 12 لاکھ کی میں نے بات کی ہے.
12 लाख आप समझते हैं कि रोज का खर्च होना चाहिए? अच्छा चलें, इसको भी उसमें कटौती होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी। आप ये समझते हैं कि आपकी पाकिस्तान सर एक जमाना था कि लोग 50-50 मन दूध पिया करते थे वजीर आजम हाउस में। ठीक, मैं आगे एक जमाना था कि ऐवान सदर में जब गुलाम इसाक खान की एज थी, सर गुलाम, मैं आपकी छोटी सी बात बताऊं, गुलाम इसाक खान की एज थी 70 साल, उसने स्क्वाश कोर्ट बनाया था 70-80-90 लाख रुपए का। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कॉलर एक मौजूद है, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हबीब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज दोबारा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान महमूद स्विंडन से। सुल्तान महमूद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा, आप गेस्ट भी लेके आते हैं, जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जो फिगर आपने जो भी कोट किए हैं या बतलाए हैं, वो देखें किस तरीके से वो बतला रहे हैं कि जी माली हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरह आप भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे जी, बजाय कि शर्मिंदगी होनी चाहिए कि एक गरीब मुल्क है और ये जो हुक्मरान है कितने बड़े बड़े सुरमायादार लोग हैं, मुल्क की मैशियत तबाह बर्बाद है, इनकम बिल्कुल है नहीं है, कर्जे ले लेके हम खा रहे हैं, सूद पे सूद हम दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे आके लोग कहते हैं यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आज दिन तक जितने हमने कर्जे लिए, इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा जो लिया है, बतलाएं कि भाई ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं? क्या आज दिन तक कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री बन गई है, कोई जॉब्स, कोई इन्होंने कोई जॉबें उन्होंने वहां पे क्रिएट की है? नहीं। यहाँ जी एक मिसाल देता हूँ, देखें यहाँ पे निसान डाटसन जो गाड़ियां थी, संडरलैंड में उसका एक कारखाना यहाँ पे लगा है, उसके ऊपर 300 मिलियन पाउंड का खर्चा हुआ था और हजारों लोगों को जॉब्स मिली थी। अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम वहां से कर्जे ले लेके इनके ऊपर शाही खर्चियां कर रहे हैं। आपने कौमी असम्बली की बात की है, मेरे ख्याल से कौमी असम्बली का ये जो अखराजात आप बतला रहे हैं, ये एक साल के अंदर 130 दिन काम करते हैं। ठीक, बाकी 365 दिन में से 130 दिन ये सिर्फ काम करते हैं, और इनकी कारकर्दगी देखो और इनके अखराजात देखो। यार कुछ तो शर्म करनी चाहिए कि कितनी गरीब मुल्क है हमारे पास, यानी कि लोगों को 2 वक्त की रोटी वहां पे मैसर नहीं हो रही है। मगर सुल्तान महमूद साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा, मगर मैं ये भी, आपका क्या ख्याल है? आप भी अवाम है, मैं अवाम हूँ, ये तो हमारे सियासतदान हमारे साथ बैठे हुए अपनी अपनी सियासी पार्टियों हम भी अवाम है सर, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर मैं ये सुल्तान महमूद साहब, एक बड़ी हैरत होती है, कसूर अवाम का नहीं है सर, हम ही इनको बार बार लेके आते हैं, और कितने सालों से आप देख लें कि हम ही इनको आगे लेके आ रहे हैं, इन्हीं सियासी पार्टियों को। जी, यू कांट ब्लेम मी, आई एम नॉट वन ऑफ देम। देखें, मुझे आप ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने कभी किसी सियासी पार्टी को वोट नहीं दिया। चले सर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम का कसूर ये, देखें 70 से 80% जो लोग हैं अनएजुकेटेड हैं, और जिस तरीके से ये सेटअप जो आया और जिस तेज रफ्तारी से, यानी कि एक इलेक्शन हुआ और एक हमदर्दी के जो वोट हासिल किए गए और ये जो सेटअप जो बिठाया गया, ये गैर मुल्की ताकतों ने हमारे पे ऐसे हुक्मरान लाके हुक्मरानों ने बिठाए, उसमें आप यानी कि इन्होंने कंफ्यूज कर दी, वो जो सिचुएशन थी ना वो कंफ्यूज हो गई। देखें, जुल्फकार अली भुट्टो ने तो अपनी जान दे दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है 3 दफा उसके नाम को इन्होंने कैश करवाया है, 3 दफा जुल्फकार अली भुट्टो के नाम को कैश करवाया है। मगर ये देखे ना उसका क्या सिरा दे रहे हैं मुल्क में, यानी कि जितने आज जो अदालतें हैं उनके जो भी कोई हुक्मनामे जारी होते हैं उस पे अमल तक तो होता नहीं है। अगर किसी को कोई सजा भी हो जाए, यार वो सदर माफ कर देता है। ये कितनी बदकिस्मती है कि दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में होता है कि एक अगर कोई चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो सदर है, अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम हो और वो उस कुर्सियों पे बैठा हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहले तो अपने वो नाम क्लियर कराएं और उसके बाद जाके उन ओहदों के ऊपर जाके बैठे। मगर क्योंकि हमें जुग्राफाई और लसानी और पता नहीं किन किन तरीकों, बरादरीज़म हर तरीके से डिवाइड किया गया है, तो हम यूनाइट नहीं है, जिसकी वजह से ये फायदा उठाते हैं। सुरमाया इनके पास बहुत है, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि जब भी इलेक्शन आते हैं हर मोहल्ले, हर जगह, तहसील, जिले में इन्होंने अपनी इनकी फौजी हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां के वर्कर्स हैं, हर मोहल्ले के अंदर अपना असर रसूख दिखा के वो जबरदस्ती लोगों को गाड़ियों में उठा के पोलिंग स्टेशन ले जाते हैं, वहां पे जाके उनसे वोट डलवाते हैं। अगर भाई वोट नहीं डालोगे उसी मोहल्ले में रहना है। असले से उनके घर भरे हुए हैं, रोड, परमट, प्लाट,
हर तरह की तकसीम जो करते हैं सिर्फ अपने सियासी वर्कर्स को देते हैं, ना कि एक आम आदमी को देते हैं। देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी और पाकिस्तान का हमदर्द हूं। और ये बहुत ही दुख होता है जब भी हम आगे देखते हैं कि जिस तरीके से इनके जो अखराजात हैं, देखिए 70-150 के ये वफ्द लेके बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जितने इजलास मीटिंग दुबई, लंदन, वाशिंगटन में होती है। भाई यार, इनकम हमारी है नहीं। ठीक है सुल्तान मूसा साहब, आपका मैसेज हम तक पहुंचा। बेशक एक सच्चे पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान के लिए दर्द रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, आप बिल्कुल हम एग्री करते हैं, और आपकी आवाज जो है, आपके जो ख्यालात हैं वो ये साबित करते हैं कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। बेशक हमारे नाजरीन सच्चे पाकिस्तानी हैं। नाजरीन, हुक्म मिला कि अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हबीब जान साहब की तरफ चलेंगे, और हबीब जान साहब से मैं सुल्तान महमूद साहब का ये सवाल जो है, उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा जवाब लूंगा। हबीब जान साहब से मिलते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद।